کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کے آئے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ کئی چیزیں ایسی لائف میں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یقین کریں کچھ تو اگنور کرنی پڑتی ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں، جیسے سپوز لائک پاکستان میں رشوت چلتی ہے جناب، یہ چلتی ہے، یہ چلتی ہی رہنی ہے، کچھ جو مرضی کر لو، کرپشن ہو رہی ہے، ہوتی ہی رہنی ہے۔ یہ بیچارہ عمران خان کی ہمت ہے کہ وہ ہم سب کے لیے کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ کسی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اس کا کھڑا ہونا وہاں پہ۔ پر بات کرنے والی یہ تھی کہ آج میں نام لے کے بات اس لیے کر رہی ہوں، وہ سٹرونگ عظمیٰ کا جو چینل ہے بڑے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں۔ اب تو لوگوں کو پہچان ہوتی ہے نا ڈراموں کی طرح، ہر بندہ نیٹ دیکھتا ہے۔ میں تو سٹرونگ عظمیٰ کے والد کی ٹانگ کٹی، کسی نے بھی میرے خیال میں کوئی ایسا وہ نہیں بنایا، کوئی بلاگ نہیں بنایا۔ بلاگ میں کسی نے کوئی جا کے بھی نہیں پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تم کیسے زندگی کو مینج ہے۔ وہ کوئی امیر کبیر عورت تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ بیچاری کو تو وہی بات ہے نا کہ اوورسیز دیتے ہیں، جو پیسے بھیجتے ہیں وہ لوگوں میں بیچاری بانٹ دیتی ہے۔ اگر وہ اپنے اوپر لگاتی ہو نا تو یقین کریں، اتنی عمر تو میں نے بھی گزاری ہے کہ اب مجھے اس بات کی تھوڑی سی ہے، اس بات میں حالانکہ ایسی باتیں کرنے والا بندہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ جو میمونہ آتی ہے بولو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ریسیپی ٹوٹکے ٹائپ ریمیڈیز والی، اب دیکھیں اس وہ آئی ہاتھ لے کے، آواز بھی بدل کے آتی تھی، پھر گلوز پہنے ہوئے تھے بلیک۔ اچھا یہ زندگی کا طرز، بلیو کریں اس سے احساس ہوتا ہے کہ انسان دنیا داری کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو خوش نہیں کر رہا، اللہ کے لیے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس عورت نے ہاتھ دکھائے، اس پہ دستانے بھی پہنے، پھر اس کے بعد وہ سامنے بھی آ گئی، پھر اس کے بعد سر پہ دوپٹہ لیا، پھر سر سے گلے میں آ گیا، گلے سے پھر غائب بھی ہو گیا، پھر ڈانس بھی کرنے لگ گئی، ناچنے بھی لگ گئی۔ یعنی مین اس میں یہاں بھی کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی خدا خوفی والی بات نہیں ہے، وہ صرف دنیا داری کو خوش کرنے کے لیے، یا سسرال کوئی آبجیکشن کرتا ہوگا لازماً تب اس وجہ سے کر رہی ہوگی۔ بہرحال بات یہاں پہ سٹرونگ عظمیٰ کی یہ تھی کہ اس میں وہ بالکل ٹھیک بولا کہ اس نے کہا ہے نا جو کچھ بھی میں نے بھی سنا ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے مطلب بھیجو تو میں لوگوں کو جا کے لاکھوں روپے بانٹتی رہی ہوں، اور آج میرے باپ کو ضرورت پڑی ہے تو میرے پاس اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یہ دیٹس ٹرو ہے کہ اس نے کہا کہ ایک انجیکشن 2 انجیکشن لگیں گے، ایک صبح 17,000 کا، مجھے صحیح پتہ نہیں، پر میں نے دیکھی نہیں جا رہی تھی زیادہ، میں بھی اتنی ہی دل کی بات رکھوں۔ کبھی سوچیں، دل سے تصور کریں، انسان ہر دکھ برداشت کر لیتا ہے۔ یقین کریں یہ جو اپنوں کے دکھ ہوتے ہیں نا، گھر میں سے کوئی بھی بندہ، یہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ فلانا ادھر رہتا، لیکن یقین کریں نظر دماغ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں کی خدا کا میں تو واسطہ ہی دے سکتی ہوں کہ لوگوں کی لیگ پولنگ کرنا چھوڑ دیں۔ جب کوئی سوشل میڈیا پہ آ کر آپ سے اگر مدد مانگتا ہے، میں یہ ڈکی بھائی، ماں صفدر، مریم پرویز، نتاشا وکاس، کہ یہ سارے ان کا میں نے نام اس لیے لیا کہ جب اسد عباس بیچارہ منتیں کرتا رہا تو کیا یہ سارے یوٹیوبر مل کر وہ سارے سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہا تھا کروڑوں روپے کما رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ 5 مہینے کی آلٹو آ جائے گی، یعنی کہ وہ کروڑ مہینے کا کما رہا ہے، تو کیا وہ اسد عباس کے لیے علاج نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ سب مل کے اس کے لیے اس کی، چلو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی؟ کسی نے بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ماننا پڑے گی ہمیں بات کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے بھول جاتے ہیں مال کہ ہم کس غلطی کے اوپر چل رہے ہیں۔ بہرحال زندگی جو ہوتی ہے اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے، دیکھیے میں نے بلاگ لگاتی ہوں نا، اب دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے میری کو ڈفرینٹ، لیکن میں نے زندگی گزاری، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے پڑھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کی،
मैं यहाँ पे कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं नेगेटिव पर्सन हो गई। नेगेटिविटी इसीलिए बन गई ना मेरी लाइफ में कि मैंने हर वो काम किया जो बहुत मुश्किल था। मतलब एमएड तो मैं जब करने लगी थी ना, हंसते में कुछ 100 लत्तां वजियाँ कि तुम छोड़ दो, एमएड तुम्हें क्यों पड़ी हुई है, इतना मुश्किल है, ये है वो है। पर मैं किसी को बताती नहीं थी कुछ भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन मैं कोशिश मेरी जारी थी अंदर ही अंदर कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। लेकिन बस मेरे से ये सीख लो कि ससुराल लाख बुरा हो, जो भी है, अगर आप पढ़े लिखे हो, अल्लाह ताला ने हाथ पाँव सलामत रखे हुए हैं, तो बगावत कर दो। वो कहते ना, दुनिया में कतील उसका कोई मुनाफिक नहीं, जो जुल्म सहता है पर बगावत नहीं करता। तो जनाब यही ज़िंदगी है, बगावत करनी पड़ती है, नहीं सुनता कोई भी आपके ऊपर। अच्छा, इसने नील पॉलिश गई है, नमाज नहीं पढ़नी। अब हालांकि आप लोग जितनी भी लेडीज़ हैं सबको पता है कि हम नेल पॉलिश सिर्फ उन डेज़ में ही यूज़ कर सकते हैं, बड़े मतलब इजी होके। जब नमाज नहीं पढ़नी होती, इसमें कौन सी बात है, अगर कैसे कौन लगा सकता है। और मैं सोचने वाली बात है, जैसे हम जैसे लोग, मैं तो मिडिल क्लास ही कहूँगी, जितनी मर्जी, हमने खुद ही मिडिल क्लास बनाई है, खुदा ने तो नहीं बनाई ना ऐसी चीज़ें। तो ये वो खुदा ही था ना कि जिसने हर इंसान को कोई क्राइटेरिया दे के तो नहीं बनाया। हज़रत बिलाल जैसे इंसान, जब वो ग़ुलाम थे और उस ग़ुलाम की आवाज़ में इतना जादू था कि जब वो अजान नहीं दी तो दिन ही नहीं चढ़ा। तो कहने का मकसद यहाँ पर बहुत सारी बातें इकट्ठे करने का है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी हैं, जो ठीक है रिएक्शन के इनके चैनल्स हैं, लेकिन रिएक्शन उन लोगों पे दिया करें। यकीन करें, बड़े लोग हैं, मैं नाम ले सकती हूँ, मैं भी बैठी हूँ, उन पे रिएक्शन करें, ये जो है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग उज़मा एक एंथेटिक लोग हैं। अगर डकी भाई हैं तो एंथेटिक किस्म का, उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है। अब वो जो भी चवलें मारे, उसकी स्ट्रगल चवलों में थी। अब मुझे समझ आती है। मैं सोचती थी मेरे बच्चे गालियाँ कहाँ से सीखते हैं, अगर देख रहे हैं तो वो मुझे अब पता चला कि वो जितनी गालियाँ ढक्की भाई देता है ना भाई, सारी गालियाँ वो बच्चों को आती हैं। मतलब कहने का ये कि वो अपनी कमाई कर रहा है, उसके अंदर वो किसी को नुकसान तो नहीं दे रहा ना, किसी के बारे में तो नहीं ना कर रहा जो भी कर रहा है। इसलिए कोशिश किया कि नहीं, किसी को गम मत दें, अपने वर्ड से किसी को गम मत दें और लोगों की हेल्प करें। अगर आज वो सारी दुनिया की हेल्प करती है, दुनिया तो नहीं कह सकती, सारे मुल्क की हेल्प, जहाँ जिसने भी आवाज़ दी वो पहुंचती है, आज उसके बाप पर टाइम आया, तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं भी जितनी कर सकती हूँ मैं उतनी ज़रूर करूँगी। मैं तो अपनी स्टोरी आपको सुना रही हूँ। अगर मैंने कभी ज़िंदगी में स्टैंड लिया होता जनाब, लेकिन आप लोगों की दुआएं हों, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह ताला सुन ले, शायद मैं भी ज़िंदगी में वो कर सकूं जो मैं करना चाहती थी। बहरहाल मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं इस चीज़ को लाइक करती हूँ कि वो उस औरत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो मैं माँ भी हूँ, एक औरत भी हूँ, मैं हर तरह से समझ सकती हूँ कि उस औरत की कोई सेविंग नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। कहने का मकसद पर्सनैलिटी कि ये नहीं कि शक्ल सूरत, कहने का मकसद है उसने अपने ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, वो पार्लर नहीं जाती, उसने बाया पहना हुआ है। मैं 100% कहती हूँ कि वो कंघी नहीं करती होगी, ऐसी कंघी मैं भी नहीं करती कि वो नहीं करती होगी। पर वो एक जैसे हमने उसको पहले दिन देखा, वो औरत जो अपने खावन की शादी करवा देती है ये सोच के कि वाकई हकीकत है, हमारे मुल्क में तो मर जाती कहने नहीं ब्याह ना दूजा करी, हालांकि करने तो जान छूट जाएगी, तेरी भी बीबी उसकी भी छूट जाएगी, बल्कि उसको तो और एक चक्कर में फंस जाएगा। बहरहाल स्ट्रॉन्ग उम्मा के लिए जितना हो सकता है आप सब लोग जितना कर सकते हैं सपोर्ट, जो लोग ख़ास तौर पे, और ये इकरारुल हसन है, वसीम बदामी हैं भाई, ये सारे आप लोग उठो, उसके बाप के लिए ज़रूर कुछ करें। उसने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए किया है, बहुत अच्छा लगा। फराह करार वहाँ पे गई उसके घर, देखो बड़ी ऑनर लगता है। कोई फराह करार कोई अल्लाह माफ़ करे, इसी दुनिया में रहने वाला इंसान है, लेकिन किसी के दर्द में किसी को अप्रिशिएट करना इट्स टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। मेरी बात को ज़रूर गौर कीजिएगा जनाब। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।